الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، فإن التقوى خير زاد المؤمن يتزود بها ليوم الحساب والجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، اتصف الله تبارك وتعالى بالرحمة، وهو الرحيم في أفعاله الرحمن في ذاته. قد وكتب على نفسه الرحمة لعباده، فقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يبقى العباد على طعم برحمة الله، فقد بشرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فلنا من الله مهلة وفسحة عباد الله، ينتظر الله عبده حتى يتوب ويرجع فيجد الله غفارا للذنوب ورحيما بنشر العيوب ورحيما بستر العيوب. أيها الإخوة المؤمنون، فلا شك أن رحمة الله ورضوانه والتي بهما ينال المؤمن سعادة الدنيا وفلاح الآخرة يحتاج إلى تلمس نفحات الرحمن ومواطن الرحمات، وهي كثير، لكننا نوجزها في 4 قضايا، وهي: أولا الإيمان والعقيدة الصافية من لوث الشرك والاعتصام بالعروة الوثقى، وهي أعظم ما يجلب المسلم الرحمة الواسعة. قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. الثانية اتخاذ سيد المرسلين قدوة في كل شيء، فاتباع منهجه هي الرحمة، فلا يوفق إليها إلا من أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا وصار على نهجه اكتفاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، وأما الثالثة من تتابع إحسانه في عبادة ربه وإحسانه في معاملة خلقه فقد صار إلى رحمة ربه. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والرابعة
إذا استولى على قلب المؤمن الرحمة والرأفة على من في الأرض نزلت عليه رحمات من في السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاتقوا الله عباد الله وتفضلوا بنيل رحمة ربكم وارحموا من تعيشون معه من إخوانكم وأقاربكم وأهليكم يرحمكم ربكم برحمته الواسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah, notre Seigneur, le tout clément et le très miséricordieux. Nous le remercions pour sa clémence et sa miséricorde, qu'il ne cesse de répandre sur nous. Nous le remercions et nous attestons qu'il n'y a de Dieu à être adoré dignement que lui seul. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous celui-là qui est très clément et très miséricordieux envers ceux avec qui il vit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par Allah pour nous montrer le culte, pour nous montrer comment obéir à notre Seigneur à travers la clémence qu'il a en lui et la miséricorde. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah, où que nous soyons et en n'importe quel moment. Soyons des gens qui craignent Allah et qui se rappellent que un jour viendra où ils se tiendront devant Allah pour répondre à ce qu'ils ont commis sur cette terre. Craignons Allah sincèrement. Allah nous le réclame. Allah nous le réclame dans son Saint Coran en disant: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Oh, vous qui craignez Allah, craignez Allah. Vous qui avez foi en Allah, craignez Allah. Walitanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Que chaque être se rappelle et regarde un peu ce qu'il a laissé, ce qu'il a préparé pour le grand jour, lorsqu'il sera devant son Seigneur. Wattaqullaha. Craignez encore Allah. Craignez Allah de plus. Parce que inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah est parfaitement au courant de tout ce que vous faites sur cette terre. Nous demandons à Allah de faire de nous ceux qui le craignent où que nous soyons.
Mes chers frères en islam, aujourd'hui, notre thème, c'est la clémence de Allah. La clémence de Allah. Le pardon de Allah. La miséricorde de Allah. Nous savons tous que Allah est clément. Il est pardonneur. D'ailleurs, s'il n'était pas clément, nous ne serons pas vivants. Parce que nous sommes des êtres vivants qui ne cessent de pécher, nuit et jour. Mais par sa clémence et sa clémence et sa miséricorde et son pardon, lorsque nous nous trouvons à lui demander pardon, lorsque nous cherchons sa clémence, il ne nous la procure. Il nous le donne et nous nous accorde. Et ainsi, nous sommes encore là jusqu'au jour où Allah nous rappellera. Allah subhanahu wa ta'ala est très clément. Chacun d'entre nous sait que Allah est vraiment clément. Parce que c'est avec la clémence de Allah que nous vivons. C'est avec la clémence de Allah que nous avons ce que nous avons. Notre richesse, la santé et tout ce qui nous aide à bien vivre sur cette terre, c'est par la clémence de Allah que nous avions récolté cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'affirme qu'il est vraiment clément lorsqu'il dit وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Lorsque ceux qui croient à nos versets viennent vers toi, وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Dis-leur que la paix de Allah soit sur vous. Alors, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Allah vous dit, vous affirme qu'il a écrit et a ordonné à lui-même d'être clément. Il s'est donné lui-même la clémence pour vous. Man amila minkum su'an. Celui qui a fait le péché, les fautes parmi vous, bijahalatin, dans l'ignorance, sans le savoir, summa taba min ba'dihi, et il a demandé pardon après avoir commis la faute, wa aslaha, et il a fait du bien, fa innahu ghafurur rahim. Allah, certes, est pardonneur et surtout clément. Ainsi donc, ce verset nous dit que Allah est clément. C'est pour cela, quand nous faisons des fautes et que nous demandons sa clémence et son pardon, et nous les accorde. Alors, mes chers frères en islam, pour que les hommes continuent à espérer obtenir la clémence de Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir dans ce hadith en disant lamma qada Allahu al-khalqa, lorsque Allah a fini de créer la créature, alors kataba indahu, il a écrit chez lui là-bas au très haut, fawqa arshihi, sur son trône, il a écrit quoi? Allah a écrit inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma clémence dépasse largement ma colère. Ma clémence dépasse largement ma colère. C'est ce que Allah lui-même a écrit auprès de son trône, ce récit, pour que nous puissions savoir que Allah punit, Allah châtie, mais à celui qui n'a pas cherché sa clémence. Celui qui a demandé la clémence de Allah, il sache également que la clémence de Allah surpasse largement sa colère. Ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous avec sa clémence. Maintenant, ce qui reste, c'est à nous de demander la clémence de Allah.
c'est à nous de chercher à obtenir la clémence de Allah. Mes chers frères en islam, la question qui se pose maintenant, c'est comment obtenir la clémence de Allah. Par quel moyen nous puissions obtenir la clémence de Allah. Nous avons beaucoup de choses à faire pour que Allah puisse nous accorder sa clémence. Mais nous avions résumé ces choses en 4 parties. Premièrement, al-iman wal-aqidatu safiya. D'abord, nous devons être des gens qui croient véritablement en Allah. Est-ce que nous croyons en Allah? Est-ce que nous avons al-iman, la vraie foi, la foi pure, qui n'est pas accompagnée de shirk, qui n'est pas accompagnée d'association à Allah? Est-ce que également nous tenons très fort l'engagement de adorer Allah et Allah seul? Est-ce que nous avons en nous cette façon de vivre avec notre Seigneur? Si nous faisons ainsi, alors nous allons obtenir la clémence de Allah. Allah lui-même nous dit, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, ceux qui ont cru en Allah, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, et ils se sont tenus seulement à Allah. فَسَيَرْحَمُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, Allah les fera rentrer dans sa clémence. Allah les fera rentrer dans sa clémence parce qu'ils ont cru en Allah et ils se sont tenus à l'engagement qu'ils ont pris à Allah d'adorer Allah seul. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, ce que nous devons faire pour obtenir la clémence de Allah, اتخاذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. Son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devons le prendre comme notre modèle à suivre, notre exemple à copier dans tout ce qu'il fait, surtout dans tous les aspects de la vie. Comment est-ce que le prophète se comporte? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Qu'est-ce qu'il nous recommande de ne pas faire? Alors, si il y a ceci avec nous, ajouté à l'amour que nous avons en ce prophète, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à nous accorder sa clémence. Voilà la preuve que Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez à Allah, ittaqullaha, craignez d'abord Allah. Vous qui avez foi en Allah, craignez Allah. Wa aminu bi rasulihi, et en plus, croyez en son messager. Croyez en lui, c'est-à-dire le suivre, faire ce qu'il réclame, faire ce qu'il demande de faire, être celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non la bid'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Si vous faites ainsi, Allah dit yu'tikum kiflayn min rahmatihi, il vous donnera 2 fois de sa clémence, il vous accordera 2 fois sa clémence. Wa yaj'al lakum nuran, il laissera pour vous, il vous donnera la lumière sur cette terre pour que vous puissiez bien vous comporter. Tamshuna bihi, vous allez marcher avec la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum, et il vous pardonnera vos fautes. Wallahu ghafurur rahim, parce que Allah est pardonneur et est clément.
alors obtenir la clémence de Allah en suivant les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que celui qui ne suit pas la sunna, il ne fait que faire les bid'a, il n'aura pas la clémence de Allah. Troisième aspect, man tataba'a ihsanahu fi ibadati rabbih. Celui qui a toujours fait du bien, il a en lui la bonté lorsqu'il obéit et lorsqu'il est en train de prier son Seigneur, il le fait bien. Adorer son Seigneur bien. Également, wa ihsanahu fi mu'amalati khalqihi. Et également, il fait du bien dans le comportement qu'il a avec la créature de Dieu. C'est-à-dire, vous devez vous comporter bien avec votre Seigneur et vous comporter bien avec les gens avec qui vous vivez. Cela vous donne la clémence de Allah. Alors faisons du bien en adorant Allah et faisons du bien avec nos frères. Soyons de bonnes personnes. Soyons de bons gens. Soyons de bons parents, de bons voisins avec nos frères pour pouvoir obtenir la clémence de Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La clémence de Allah, certes, est proche de ceux qui font du bien avec Allah et font du bien avec les hommes. À la fin, le quatrième aspect, ce qui peut nous aider à obtenir la clémence de Allah, c'est إذا استولى على قلب المؤمن الرحمة والرأفة. Lorsque dans le cœur du croyant, du musulman, il n'y a que la clémence, il n'y a que le pardon. Lorsque vous avez dans votre cœur la clémence, vous cherchez la clémence de Allah. Est-ce que votre cœur est plein de clémence, de pardon? Alors, si vous avez cette clémence-là et ce pardon envers ceux qui se trouvent sur la terre avec vous, Allah qui est au ciel va répandre également son pardon sur vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ar-Rahimuna, ceux qui sont cléments envers les autres. Yarhamuhumur Rahman, Allah le clément sera clément envers eux parce qu'ils sont cléments envers les autres. Ar-Rahimuna, les cléments, les gens qui ont le pardon, la tolérance avec eux. Allah sera également tolérant, pardonneur, clément envers eux. Et le prophète dit, Irhamu man fil ardi. Soyez clément avec ceux qui sont sur la terre avec vous. Yarhamukum man fis sama. Allah qui est au ciel sera clément envers vous. Mes chers frères en islam, est-ce que nous sommes cléments? D'abord, est-ce que nous cherchons la clémence de Allah? Oui. Mais est-ce que nous sommes cléments envers les autres? Non. Nous ne le sommes pas. Alors, comment osons-nous obtenir la clémence de Allah si nous-mêmes nous ne sommes pas cléments envers les autres? Avec nos parents, où est la clémence? Avec nos épouses, où est la clémence?
Il n'y a pas de clémence dans nos foyers aujourd'hui. L'homme se comporte comme un lion avec sa femme, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses voisins. Tout le monde le craint. Tout le monde le craint. Parce que il est trop dur. Il ne pardonne pas. On lui demande pardon, il ne pardonne pas. Oui, j'ai tort, pardonne-moi. Il ne pardonne pas. Il n'écoute pas, il ne regarde pas. Il n'a même pas l'intention de pardonner. Mes chers frères en islam, comment est-ce que tu peux obtenir le pardon de Allah dans cette situation? Alors que c'est avec le pardon de Allah que tu vas et tu viens, que tu vis, que tu as la richesse, que tu as la santé, que tu as le pouvoir. Tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas être clément, tu ne veux pas être miséricordieux. Mes chers frères en islam, Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Dis souvent dans tes invocations, prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, وَقُلْ, dis souvent dans tes invocations, رَبِّ اغْفِرْ, oh Allah, pardonne-moi, وَارْحَمْ, sois clément envers moi, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Parce que Allah, tu es le meilleur de ceux qui sont cléments. Que Allah nous accorde sa clémence. Que Allah fasse que nous soyons des gens aussi cléments. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Ubangiji mai rahama, mai tausayi, mai jin kai, mai yafewa. Muna gode masa da jin kan da ya mana. Ga jin kansa a kowane lokaci tare da mu. Wallahi, an ba don jin kan Allah ba da ba mu nan. Yaushe, kowane lokaci muna sabawa Allah. Amma jin kansa da rahamansa ya sa yana yafe mana. Muna rayuwa, mu ci mu sha mu tafi mu dawo, ga lafiya, ga arziki gwargwado. Rahaman Allah kenan. Ba wanda yake son mu kama Allah. Ba wanda ya kai Allah son mu. Domin rahamarsa tana da yawa. Muna wa Allah godiya da wannan rahamar. Muna salati ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda shi da kansa mai rahama ne. Allah ya aiko shi da rahama, addinin musulunci rahama, Qur'ani rahama. Ya zo mana da rahama, ya ba mu rahama, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da iyalansa, abokansa, da wayanda suke rike da sunnansa tashin kiyama. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah da gaske, mu kasance wayanda a kowane lokaci suke tunawa da ranar da za su tsaya gaban Allah, a bincike su abin da suka yi a duniya. Wannan ranar tsoron Allah ce za ta taimake mu, za ta fabe mu. Allah ya ce, ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah. Ku waiwaya ku rika dubawa abin da kuke aikata, wanda kuka yi tanadi saboda tsayuwanku gobe gaban Allah. Ku ji tsoron Allah domin Allah yana da labarin abin da kuke aikatawa. Allah kai mana arziki da tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, rahama ta Allah. Allah mai rahama ne, kowa ma ya sani. To lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne. Aya ɗaya daga cikin dubban ayoyi da ke Ƙur'ani da suke ba mu labarin rahaman Allah. Annabi Muhammad
yana kwaɗaitar mana da neman rahaman Allah, sai ya ce da mu, wai da Allah ya gama halittan komai, sai Allah da kansa ya rubuta a wurinsa sama al'arshinsa, wai abinda Allah ya rubuta shine, inna rahamati, lalle rahamata, sabakat gadabi, tarin jaye fushina, rahamata tarin jaye fushina, tafi fushina. Allah yana fushi idan muka saba masa, amma da yake rahamarsa tana yawa sai ta rufe fushinsa. Shine gani ga kai, in ba haka ba da mun tafi. Kaga wannan ya nuna mana cewa akwai rahaman Allah, kuma ya kamata bawa ya nemi rahaman Allah, domin in ba rahaman Allah bala'i ya zo. Ya za ka rayu? Idan ka mutu ya za ka yi? To Allah mai gafara ne, Allah kai mana gafara, Allah kai mana rahama. Wannan rahamar kowa yana so, amma kuma ya za a samu wannan rahama haka kawai? Ba ka samu rahaman Allah. Akwai abubuwa da yawa da za mu yi mu samu rahaman Allah, amma mun takaita kan abu hudu. Na farko, cikakken imani da Allah da kuma aƙida ta ƙwarai, babu shirka fa, da kuma cika alkawari da ke tsakaninka da Allah na ka bauta wa Allah shi kaɗai. Wannan kaɗai ba ƙaramin abu ba ne, zai taimake ka ka samu rahaman Allah. Allah ya ce, amma waɗanda suka yi imani da Allah, sa'an nan suka riƙi alkawari tsakaninsu da Allah, to da hankali Allah zai lullube su, zai shigar da su cikin rahamansa. Abu na biyu, ya ku ‘yan uwa musulmai, riƙo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi, kai koyi da annabi, kana bin sunnan annabi, ba ruwanka da bid'a da son duniya. In dai kana riƙe da wannan, to haƙiƙa rahama Allah ya kusa da kai. Allah ya ce, ya ku wanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah, sa'an nan ku yi imani da manzon da na aiko maku. Ku yi imani da shi? Ku yi koyi da shi, ku yi biyayya gare shi, ku riƙe sunnansa. Allah ya ce, na ba ku daga rahamata ninki guda biyu, sa'an nan na sanya muku haske wanda za ku yi tafiya da shi a duniyanku, na kuma gafarta muku, domin ni Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne. Abu na uku, kyautatawa wurin bautawa Allah da kuma mu'amala da bayin Allah. Ka bautawa Allah da kyau, ba da wasa ba, ka zauna da bayin Allah da kyau, ba da yaudara da zalunci ba. Allah da kansa ya ce, lalle rahaman Allah tana kusa da waɗanda suke masu kyautatawa. Abu na hudu na karshe shine wato mutum ya zamo rahaman Allah, ko kuma mu ce rahama na zuciyarsa. Shi mai rahama ne, mai rangwami ne, mai yafiya ne, mai tausayawa ne, mai gafara ne. Inda akwai wannan a zuciyarsa, tare da waɗanda shi da shi suke rayuwa, to haƙiƙa Allah zai sauka masa da shi ma rahamarsa. Amma in dai mutum ya zamo mugu ne, azzalimi, masharanci, kamar yadda muke ganin rayuwar da ake ciki yau, mugunta, zalunci, yaudara, in dai abin da kake da shi zuciyanka ne, to malam ba ka ba rahaman Allah. Ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai arrahimuna, masu rahama, masu tausaya wa ‘yan uwayensu, yarhamuhumur rahman, Allah ma yana musu rahama. Wanda kake tare da shi ya yi kuskure, ba malaika ba ne.
kana masa rahama, Allah da ke sama ya maka rahama. Sai annabi ya ce, irhamu man fil ard, saboda haka ku yi rahama ga waɗanda kuke tare da su a doron ƙasa, yarhamukum man fis sama, wanda yake sama shi ma ya yi muku rahama. Don shi mu duba rayuwar da muke ciki, babu rahama ai. Mutum da ‘yan uwan shi ba tausayi, kai mutum da matan shi ita ba ta tausaya mishi, ta tilasta mishi abin da bai da iko. Shi kuma a'a ya zama kaman zaki, matan shi da suka yi aure da soyayya ta koma ta zama shi maƙiyi, ba ya son ya ganta, kuma shi bai sallame ta ta aure wani ba, sai bala'i, sai tashin hankali, sai fitina. To da wannan rashin rahama ya za ka samu rahaman Allah? Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wai in ka tashi yin addu'a, wa kul ka ce, rabbi gifir, Allah kai mini gafara, warham, Allah kai mini rahama, wa anta khairur rahimin, don Allah kai ne mafi alkhairin masu rahama. Allah kai mana rahama, Allah kai mana jin kai, Allah ka yafe mana, Allah ka sa tausayin ‘yan uwa a cikin zukatanmu, Allah ka samu bin sunnan annabi Muhammad, Allah ka samu zama masu cikakken imani da kai. Ya Allah, rahamanka muke nema, Allah kai mana rahama, Allah kai mana jin kai. Ya Allah, muna roƙonka rayuwarmu na yau da kullum ka sa mana rahamanka, harkokinmu na kasuwanci ka sa mana rahamanka, zamanmu da matanmu ka sa mana rahamanka, ranar da za mu bar duniya ka sa mu bar duniyan ga da rahamanka, mu tashi gobe kiyama da rahamanka. Ya Allah, muna roƙonka, muna da mara lafiya, ka sa rahamanka a cikin rashin lafiyansu, ka ba su lafiya. Wanda ke da lafiya ka ƙara masa lafiya, wanda suka kwanta a dama, Allah rahamanka ya sauka cikin kabarinsu, mu kuma ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani da rahamanka. ‘Yan uwayenmu ƙasashe maƙwabta da ake fama da ‘yan ta'adda, ya Allah ka yi mana gafara, ka sa waɗannan ‘yan ta'adda ka yi nisantar da su da mu, ka hallakar da su, ka kawo sauƙi a waɗannan ƙasashe, ka kawo kwanciyar hankali. Ga watan azumi yana mammatsowa, ka sa mu duka mu yi azumi cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, ka karbi ibadan mu gaba daya. Allahumma rabbana ighfir lah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.